बुढ़ी माई नाल शादी नौजवान नूं निचोड़ के रख दिता। इतनी जल्दी तो गन्ने चों रोह नहीं निकलता जिन्नी जल्दी माई ने उन्होंने सुका के तीला कर दिता। इतना उहदे चों जूस कढ़ लिया। उन्होंने भी बड़ा शौक आया अमरीका आवन दा। वड्डा भरा जे अमरीका आ, घरदियां नाल जिद लाई सी कि मैं भी अमरीका जाना। घरदियां ने बड़ी वारी उहदे नाल गल कीती कि पुत्तर अपने भरा नूं भी अमरीका बुला ला। उन्हें आख्या अम्मा जी कोई सौखा नहीं है अमरीका आउणा, तुहानूं पता किन्ने बंदे डंकियां ला के आए ने, राह च ही मर जांदे। इहनूं आखो यूरोप के किसी मुल्क लगा जे, मैं पैसे भर देंगा। वो कहता नहीं आपू अमरीका ते मैं भी अमरीका जाना है, वड्डे मुल्क च मैं भी वड्डे मुल्क च जाना है। भरा कहता यार मेरे को कोई हल नहीं है, तू मेहरबानी करके यूरोप टुर जा, अगू बाहर तकांगे तेरा वीज़ा लवा के तेनों इधर मंगा लांगा। वो कहता नहीं मैं आना तो अमरीका आना। घर दे आख्या पुत्तर किसी तरीके नाल भी इनू बुला, जो भी होंदे कर, जिन्ने पैसे लगते हैं असी तेनों पैसे देने, लेकिन इनू अमरीका बुला। उन्हें आख्या अच्छा चलो मैं कोशिश करना। वो एक दुकान ते उत्थे स्टोर ते काम करता सी अमरीका। तुहानूं पता उत्थे गाहक आउंदे ने, उत्थे एक बुढ़ी माई आउंदी सी आके उहदे कोल ड्रिंक वगैरह लैके जांदी सी। अक्सर उहदे नाल जिहड़ा गलबात करदा रहिंदा सी। एक दिन उहनूं पुछदा कि तेरा हसबैंड कित्थे है? कहंदा ओह ते फोत हो गया काफ़ी अरसे दा। उहने आख्या तू रहिंदी कित्थे? उहने आख्या तू बाहर एक पिंड है मैं उत्थे रहनी, उत्थे कल्ला मकान है। उहने आख्या तू कल्ली किस तरह रहनी हुंदी है? कोई मसला नहीं, मैनूं ते कोई टेंशन नहीं है इत्थे। उहने आख्या तू इंज करया कर मेरे घर आव्या कर, मेरे बीवी बच्चे है ने, उत्थे बह के साडे नाल छड्ड दिल अपना भुला लिया कर, फिर मैं तेनूं छड्ड आवां करांगा। माई बड़ी खुश हुई। उहने आख्या ठीक है तू मैनूं आके लै जाया कर ते नाले छड्ड जाया कर। उहने आख्या ठीक है इस वीकेंड ते मैं तेनूं लैण आवांगा। जवान जिहड़ा अपनी बीवी नाल गया माई दे घर, उत्थे माई नूं नाल लैके अपने घर आ गया। आके खाना शाना उहनूं खवा लिया, बड़ा रखिया उत्थे। माई भी बड़ी खुश हुई गलबात करके। वो ऐसे तरह दो चार बारी माई नूं लैके आया ते माई चंगी भली खुल गई सी। वो इंज होया कि निक्के भरा जिहड़ा माई नाल गलबात करानी शुरू कर दित्ती। वो जनाब वीडियो कॉल दे सिले गल करदे आस्ता आस्ता माई ते जिहड़ा फोन है ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ चंगा भला। उन्हें आख्या चल चंगा कीते ही। माई ने एक बारी इंज आख्या कि इंज कर अपने भरा नूं थोड़े जे पैसे भेज दे मेरी तरफों। उन्हें जनाब माई ने अपनी तरफों पैसे दिते ते उन्होंने जनाब उत्थे मिल गए। बड़ा खुश। उन्हें कहा भाई तकी नूं मैं किस तरह सैट किया है? उन्हें आख्या चल ठीक है हूँ तू इस तरह उन्होंने लाई रख, मैं इहनूं अगली गल करना। उन्हें जनाब इस तरह किया, उहदे नाल गल की कि तू वाकई मेरे निक्के भरा नूं पसंद करनी होंदी है, मैं बहुत ज़्यादा उन्होंने पसंद करनी है, मैं तो उहदे बगैर नहीं रह सकती। उन्हें आख्या ते फिर उन्हें आख्या मैं पाकिस्तान जाना चाहनी हाँ, जाके इहदे नाल शादी करके इनू इत्थे लैके आउणा चाहनी हाँ। वो तो कि इसे गल ते चक्कर च आए। उन्हें आख्या जी ठीक है असीं तैनूं पाकिस्तान लै। उन्हें वीज़ा लिया जनाब पाकिस्तान, भरा लै गया उत्थे। जिसले उत्थे लै गया निक्के भरा नूं सारी गल समझाई। उन्हें आख्या तू इनू लैके अगे पिछे फिरदा टुरदा रवी ताकि इहदा दिल पुले, तां तेरे नाल सैट रवेगी। उन्हें आख्या भाई तुसीं फिकर नहीं करना। वो जनाब मोटरसाइकिल ते बिठा के कदे माई नूं इधर लैके गई कदे इधर लैके गई। वो सारे अगे पिछे बंदे तकदे सी, उन्होंने पता लग गया सी कि जरूर माई इहदे चक्करां च। उन्हें आख्या तक उन्हें बुढ़ी माई इत्थे लैके आया, किस तरह लैके नाल फिरदा पिया। वो जनाब पूरी शॉपिंग वगैरह उत्थे अगे पिछे पूरा इनू इंजॉय कराया। वो माई ने जनाब उहदे नाल शादी कर ली। जिसले उहदे नाल शादी की तो उस तो बाद माई ने आख्या ठीक है मैं जाके तेरे पेपर अपलाई करनी आ। जिसले इत्थे आई आके पेपर अपलाई वगैरह किए। वो वीज़े वास्ते पहला तो वह मनते ही कौन से। उन्हें कहा तेरी इतनी उम्र है तो उहदी इतनी उम्र है, ये किस तरह हो सकता तेनों उहदे नाल प्यार हो गया? उन्हें कहा मैनूं प्यार हो गया, तुहानूं के लगे, मैं इहनूं इत्थे बुलाना चाहनी हाँ। उन्हें जनाब इंज ही किया। उन्हें कहा ठीक है सानू के इतराज़ है अगर तू उन्होंने इत्थे बुलाना चाहनी है। वो जनाब माई फिर दोबारा पाकिस्तान टुर गई, जाके नाल हो के उहदे जनाब वीज़े वास्ते अंबैसी गई, वीज़ा उहदा लवा के ते फिर उन्हें जान छड्डी। घर दे भी सारे खुश, पिंड दियां नूं जिसे पता लगा कि ये तो माई नाल शादी इहने कीती सी, शादी करके ते हुण अमरीका टुर चला है। वो जनाब बड़े ही परेशान सारे अगे पिछे वाले, लेकिन नौजवान बड़ा खुश है कि मैं अमरीका टुर चला। वो तो माई दे कच्छू लैंदा ही नहीं सी। उन्हें आख्या हुण मैं माई नूं छड्डना नहीं है। ज़ाहिरी गल है माई नाल ही सैटिंग होई सी। वो जनाब जो जिसले टिकट कराई तो माई नाल ही अमेरिका आ गया। जिसले इत्थे अमेरिका आया ज़ाहिरी गल है माई तो बाहर रहिंदी सी उत्थे पिंड विच। वो भरा जिहड़ा कहंदा लै हुण माई नूं संभाल, हुण तेरे पेपर पक्के हो जाणगे। वो कहंदा भाई तुसीं फिकर ना करो, मैं अगली गल जिहड़ी आ आपे कर लांगा।
ਉਹ ਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜੀਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਵੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਰਦਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਏ, ਦੌੜ ਛੋੜ ਲਾਂਦੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪੂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਦੌੜਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੰਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਹਨੇ ਦਿਹਾੜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਰੱਜਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛਡਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਾਨ ਆਪੂ ਤੇਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਿਆ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਟੋਰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ 5 ਸਾਲ ਜੀਏਗੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਜੀਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੂਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।